ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج سب کی دعوت ہے، لہٰذا مینیو میں خاص چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی سب کو ہدایات دے رہی تھی۔ کس کی دعوت رکھ لی آج؟ اریب آفس کے لیے بالکل تیار تھا۔ ڈائننگ ٹیبل تک آتے وہ سن چکا تھا، اسی لیے اپنی ماں سے پوچھنے لگا، ارے تمہیں یاد نہیں تمہاری خالہ کراچی سے یہاں شفٹ ہو گئی ہیں؟ ان کی دعوت رکھی ہے، کافی سالوں بعد سب ملیں گے۔ انہوں نے پرجوش لہجے میں اسے بتایا تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ خالہ سے ملے کافی وقت ہو گیا ہے، وہ کراچی ایسی گئیں کہ خیر خبر تک نہ لی۔ وہ بھی انہیں اکثر یاد کیا کرتا تھا۔ آج ان کے آنے کا سن کر اسے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ ہاں میں اس کی خبر لوں گی، ذرا آج آنے تو دو، نسرین بیگم نے کافی سخت لہجے میں کہتے آگے کا پلان بتایا تو وہ مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ انہیں کچھ دن کے لیے یہیں روک لیجیے گا، اریب نے انہیں اچھا مشورہ دیا تھا۔ انہیں پسند آیا اور پھر انہوں نے کمرہ تیار کروانے کے لیے کمر کس لی۔ آج نوکروں کی شامت آئی ہوئی تھی، وہ ایک کے بعد ایک کام بتاتی جا رہی تھی اور سب کام کرتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن زرین کو کال کر کے کہہ دیا تھا انہیں وہاں رکنے آنا ہے، لہٰذا ضرورت کا سامان لیتی آنا۔ وہ نہ کرتی رہ گئی، لیکن انہوں نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور پھر انہیں بات ماننا ہی پڑی۔ اریب جلدی آنے کی کوشش کرنا، خالہ لوگ 5 بجے تک آ جائیں گے۔ انہوں نے 4 بجے اریب کو کال گھمائی۔ وہ ہنس کر اوکے کہنے لگا۔ آج اس کی ماں کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے راستے سے پھول لے لیے تھے۔ اسے یاد تھا خالہ کو کیسے پھول پسند ہے۔ وہ 5 سے پہلے گھر پہنچ چکا تھا۔ اس کے 10 منٹ بعد خالہ کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ خالہ کی فیملی اس کی آنے کے بعد آئی ہے، ورنہ اسے اماں سے بہت ڈانٹ پڑتی۔ اریب اور نسرین بیگم استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ گاڑی میں سے زرین اور ان کے شوہر باہر نکلے۔ اریب اور نسرین بیگم نے انہیں سلام کیا اور پرجوش انداز سے ملے۔ اریحہ نہیں آئی؟ نسرین بیگم نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ راستے میں کچھ لڑکوں نے اسے ریس کی آفر کی تو وہ ریس لگا کر ہی لوٹیں گی اب۔ زرین کو اریحہ کی حرکتیں سخت بری لگتی تھی، لیکن وہ ان کی سنتی ہی کب تھی؟ ریس؟ اریب نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بائک پر آ رہی ہے، کہتی ہے خالہ کو اریحہ سے نہیں اپنے اندر کے آدمی سے ملواؤں گی۔ زرین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے تعصب سے بتایا۔ اریب کو بنا ملے ہی اریحہ پسند نہیں آئی تھی، جسے لڑکی نہیں لڑکا بننے کا شوق تھا۔ چلیں اندر چلتے ہیں، جب وہ آئے گی تو دیکھ لیں گے، نسرین بیگم نے کہا تو وہ لوگ ایک قدم آگے بڑھے تھے کہ پیچھے سے بائک کی ریس کی آواز آئی۔ اریحہ ہیلمٹ پہنے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی، بائک سے اتری۔ پوری وہ بلیک ڈریس میں چھپی ہوئی تھی۔ ڈریس بہت ٹائٹ تھا، جیسے ریسرز کا ہوتا ہے۔ اریب نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ وہ بائک سے اترنے کے بعد ہیلمٹ اتار کر بائک کے ہینڈل پر لٹکانے لگی۔ اس نے بال بھی کانوں سے اوپر کیے ہوئے تھے۔ وہ کہاں سے لڑکی لگ رہی تھی؟ اریب نے شاکڈ ہو کر اسے دیکھا۔ وہ اندر سے کیا باہر سے بھی مرد کی ہی مشابہت رکھتی تھی۔ اریحہ؟ خالہ نے مسکرا کر حیرت سے پکارا تو وہ مسکراتی ہوئی ان کے سامنے آ گئی۔ ہیلو نسرین خالہ، کیسی ہیں سویٹ ہارٹ؟ اس نے ان کا گال چوم کر پوچھا۔ یہ سب ان دونوں کے لیے بالکل نیا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ ان سب کے عادی تھے۔ ارے بھائی، مجھے اریحہ سے ملنا ہے، تم کون ہو؟ خالہ نسرین نے تھوڑا سا ڈرامہ کرتے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ میں ہی اریحہ ہوں۔ لڑکا پیدا ہونا تھا لیکن لڑکی ہو گئی، وہ مسکرا کر بولی تو اس کی ماں نے کمر پر مکہ جڑا۔ لڑکی ہی رہو تو اچھا ہے، کیسی فضول لگتی ہو تم یہ حرکتیں کرتے ہوئے، تمہیں پتہ بھی ہے؟ زرین بیگم نے اس کی کمر پر ہاتھ بھی موڑے، لیکن وہ ڈھیٹوں کی طرح ہنستی رہی۔ آج میری ڈارلنگ کو غصہ آ رہا ہے، وہ آنکھ دبا کر بولی تو سب ہنس پڑے۔ اریب کو اریحہ پسند نہیں آئی تھی، اس نے زبردستی مسکرانے کی بھی کوشش نہ کی۔ وہ سب اندر آ گئے۔ چائے ناشتے کے دوران نسرین بیگم نے اریب کے بارے میں بتایا۔ وہ محظوظ ہو کر اس کی کارکردگی سنتی رہی۔ پھر اس کی ماں نے بھی اریحہ کے کارناموں کی لسٹ کھولی۔ اس میں سے کہیں کوئی ڈگری یا کوالیفیکیشن نہیں تھی،
बस उसकी लड़ाइयों और कारस्तानियों की एक लंबी लिस्ट थी। अरीब बिल्कुल मुतासिर ना हुआ, जबकि अरिहा को परवाह नहीं थी कि कौन उससे मुतासिर होता है और कौन नहीं। कुछ देर बाद खाने की मेज सजाई गई और सबने बातों के दौरान खाना खाया। खाने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे गपशप कर रहे थे। अरीब खामोशी से एक कोने में बैठा फोन देख रहा था, लेकिन नजर बार बार अरिहा पर जा रही थी, जो बेफिक्री से सोफे पर टांग रखे बैठी थी। कभी मजाहिया जुमले मारती, कभी अपने फोन पर वीडियोस चलाकर सबको सुनाती। अरे बेटा अरीब, जरा अरिहा को लॉन का रास्ता दिखा दो। तुम्हारे मामू को फोन करना है तो वो बाहर जाकर करेगी। नसरीन बेगम ने अरीब को मुखातिब किया। अरीब ने अपनी कज़न को देखा जो मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी, और दिल ही दिल में अरीब ने हल्की सी सांस भरी, लेकिन बिना कुछ कहे खड़ा हो गया। चलो, उसने मुख्तसर सा कहा। अरीबा ने चुलबुली मुस्कुराहट के साथ खड़े होकर हाथ में मोबाइल पकड़ा और उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही वो लॉन में पहुंचे, अरीब रुका और खुश्क लहजे में बोला, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं, लेकिन इस तरह का रवैया और ड्रेसिंग यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। अरिहा ने एक पल को उसे देखा, फिर हंस पड़ी। ओहो, तो तुम वही बोरिंग उसूलों में जकड़े, हर बात पर लेक्चर देने वाले मर्द की तरह हो। उसकी बात सुनकर अरीब के चेहरे पर नागवारी और सख्ती दोनों झलक रही थी। ये लेक्चर नहीं, हकीकत है। तुम मेरी कज़न होने की हैसियत से बात मानो या ना मानो, लेकिन ख़ानदान का हिस्सा तो हो। इज़्ज़त का ख्याल रखना पड़ता है, और हमारे यहाँ लड़कियाँ ऐसी बोल्ड नहीं होती। उसके सख्ती से कहने पर अरिहा ने एक कदम करीब आकर शरारत से कहा, डोंट वरी मिस्टर सीरियस, मैं तुम्हारी इज़्ज़त को हाथ भी नहीं लगने दूंगी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने वाली हूँ। जिस ख़ानदान की तुम बात कर रहे हो, मैं उससे हमेशा दूर रहती हूँ। अरीब ने उसकी आंखों में बराह रास्त देखा, लेकिन उसकी बेबाकी कम होने के बजाय और बढ़ गई। और हाँ, मेरे कज़न हो, कज़न रहो, सरपरस्त बनने की इजाज़त नहीं है। मेरे पहनावे को जज करने वाले तुम कोई नहीं होते। ये कहकर वो मोबाइल कान से लगाकर आराम से लॉन में चलती गई, और अरीब पहली बार सोचने पर मजबूर हुआ कि ये लड़की इतनी बेखौफ क्यों है, और उसकी अगली हरकत क्या हो सकती है जिससे वो मजीद तप जाए। वो गहरी सांस भरकर उसका इंतजार किए बिना अंदर की जाने बढ़ गया। अरिहा रात में लेटी थी कि उसे दोस्तों की कॉल्स आने लगी कि रेस लगाते हैं। उसने अपनी गैंग को इस्लामाबाद ही बुला लिया था, और वो सब उसकी कॉल पर दौड़े चले आए थे। वो बिगड़ी और जिद्दी दोनों थी। उसे अपनी खुशी अजीज थी, दूसरे की इज्जत की उसे कोई परवाह नहीं होती थी। वो बाइक को रेस देकर निकल पड़ी थी। फजर की नमाज पढ़ने के लिए अरीब जब घर से निकल रहा था, वो घर के अंदर बाइक पर सवार घुस रही थी। ये कौन सा वक्त है घर आने का, और तुम रात भर थी कहाँ? उसका तो चंद घंटों में ब्लड प्रेशर हाई होने लगा था। ये लड़की उसके दिमाग पर बज रही थी। रेस थी मेरी, शुक्र है मैं जीत गई, हार जाती तो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहती। उसकी बात सुनकर अरीब ने मुट्ठियां भींच ली। तुम लड़की हो, लड़की बनकर रहो, लड़का बनकर तुम लड़की ही रहोगी, लिहाजा फजूल के शौक छोड़ दो। उसने दोबारा नसीहत की, हालांकि उन नसीहतों का कोई फायदा नहीं था। नो कमेंट मिस्टर सीरियस, वो इसका नाम रख चुकी थी। शरारती अंदाज से कहकर मुंह फाड़ते हुए अंदर की जाने बढ़ गई कि अब उसे सुकून की नींद आने वाली थी। अरीब गुस्से से नमाज कज़ा हो जाने की फिक्र की वजह से मस्जिद की तरफ निकल पड़ा, और वो शावर लेकर सो गई थी। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर थे सिवाय अरिहा के। अरीब जानता था वो रात भर घर पर नहीं थी, जिस वजह से वो अब उठने वाली नहीं थी। उसे यूनी भी जाना हो तो 2 पीरियड मिस करके जाती है। जरीन बेगम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए तासुफ से बताया, वो लड़की अपने माँ बाप के भी कंट्रोल में नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि तुम अरिहा को मुझे दे दो। नसरीन बेगम की बात सुनकर अरीब को ठसका ही लग गया। वो बेसाख्ता खांसते हुए उन्हें देखने लगा। बेटे आराम से, अभी बस निकाह करते हैं, अंडरस्टैंडिंग होने पर शादी कर लेना। नसरीन बेगम ने आराम से उसके सर पर अचानक ही बम धमाका कर दिया था। पहले उसे अरीब से बात करनी चाहिए थी, अब वो कैसे इनकार करेगा? खाला खालू भी सामने थे। अरिहा नहीं मानेगी,
زرین بیگم نے مسکرا کر اریب کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا کہ وہ نہیں مانے گی اور نہ اریب کی ماں اس پر پریشر ڈالے گی۔ اس کے انکار سے وہ دونوں بچ سکتے تھے۔ اتوار ہونے کی وجہ سے اریب گھر پر ہی تھا۔ اریحا کی صبح 12 بجے ہوئی تھی۔ وہ جب سیڑھیاں اتر رہی تھی سب نے گردن موڑ کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ اریحا ڈھیلا سا بوائے کٹ شرٹ، پھٹی جینز اور اونچے سنیکرز پہنے، بال مزید چھوٹے کروا کر ایک کان میں بڑی سی اسپورٹس ہیڈ فون لگائے بے فکری سے اتر رہی تھی۔ ہاتھ میں موبائل لہرا رہا تھا۔ اریب نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ بے پرواہ سی میوزک پر تھرکتے ہوئے اتر رہی تھی۔ اسے بڑوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زرین بیگم نے اپنی جوتی اتار کر اس کی جانب اچھالی تو وہ غصے سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ان کے علاوہ ایسی ہمت کر بھی کون سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ صبح صبح یہ کیا طریقہ ہے آنے کا؟ نہ سلام نہ دعا۔ اسے ہمیشہ وہ ڈانٹتی رہتی تھی لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ سلام اور دعا آپ سب کو پہنچے۔ خالہ سویٹی بہترین سا ناشتہ تو بنوا دیں۔ اس نے ان کو چہرے کو چومتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ابھی بنواتی ہوں اپنی بچی کے لیے۔ انہوں نے لاڈ اٹھاتے کہا کہ اریب کو وہ منظر ذرا بھی پسند نہ آیا۔ اس نے مسکرا کر اریب کو دیکھا۔ اس لڑکی کو کبھی اپنی بیوی نہ بناؤں، کتنی بولڈ ہے۔ اس کا پہناوا اور حرکتیں ہی اریب کو غصہ دلا رہی تھی۔ میں نے ایک فارم جوائن کی ہے خالہ۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے قریب قریب ہی، میرا آنا جانا لگا رہے گا یہاں۔ اس نے ناشتے کے بعد مزے سے بتایا۔ تم جاب سے نکالی جاؤ گی اریحا؟ اس کی ماں نے فکر مندی سے کہا۔ اس کے ابا نے انگوٹھا دکھایا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے۔ وہ مسکرا کر کندھے اچکانے لگی۔ اچھا ہے، جب تک لائف میں ایڈونچر نہ ہو جینے کا کیا مزہ؟ وہ بھرپور طریقے سے اپنی ماں کی گھوری انجوائے کرتے بولی۔ اس کی خالہ اس کی باتیں انجوائے کرتی تھی جبکہ اریب اور زرین بیگم کو یہی حرکتیں بری لگتی تھی۔ ہم نے تمہارا نکاح رکھا ہے 2 ماہ بعد، اس کی ماں نے دھماکہ کیا۔ اریحا نے حیرت سے اریب کو دیکھا۔ وہ کیسے اس جیسی لڑکی کے لیے ہاں کر سکتا تھا؟ کیا؟ وہ حیرت سے کھڑی ہی ہو گئی۔ کیا نہیں؟ کہہ دیا ہے میں نے آپ کو۔ زرین بیگم نے اس کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر کہا۔ مسٹر سیریس راضی ہیں؟ اس نے اریب سے پوچھا۔ اس کی ماں نے گھورا کہ ہاں کہے۔ مری ہوئی آواز میں اس نے ہم کہا اور بس اریحا اطمینان سے بیٹھ گئی۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، جب بکرا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے تو میرا کام بس الٹی چھری پھیرنا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اسے یہ نکاح بھی ایڈونچر لگ رہا تھا۔ اوکے ہے میری طرف سے بھی، اس نے مسکرا کر کہا اور اریب کا دل رکنے لگا کہ وہ ہاں کیسے کر سکتی تھی۔ وہیں سب نے حیرت سے اریحا کو دیکھا جس کی بات بالکل غیر متوقع تھی۔ وہ سب سوچے بیٹھے تھے وہ واویلا مچائے گی، لیکن وہ مسکرا کر ہاں کہہ بیٹھی تھی۔ اریب کا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ دوپہر میں لان میں کھڑی تھی۔ مالی کو پانی ڈالتے دیکھ کر ان سے پائپ لے کر خود پانی ڈالنے لگی۔ دوپہر کی وجہ سے دھوپ پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ اس نے پائپ کا رخ اپنی جانب کیا اور وہیں کھڑے کھڑے پانی اپنے اوپر ڈال لیا۔ اریب کھڑکی میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ اریحا پر پڑی تو اس کا دماغ ہی گھوم کر رہ گیا۔ مالی دلچسپی سے اسے دور سے دیکھ رہا تھا۔ اریب تیزی سے نیچے کی جانب بھاگا اور اس کے ہاتھ سے پائپ پھینک کر اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بیک یارڈ میں لے آیا جہاں صرف وہ دونوں تھے۔ ایک دن میں وہ لڑکی اسے پاگل کر چکی تھی۔ اس میں بیوی بننے کا شعور نہیں تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ مالی تمہیں پتا ہے کہ نظروں سے دیکھ رہا تھا؟ وہ غصے سے اسے دیوار سے لگاتے پوچھ رہا تھا۔ لالچی، اندر تک اترنے والی، پیاسی، کون سی نظر تھی ان میں سے اس کی؟ اریحا نے منہ پر سے پانی جھٹکتے صاف کرتے پوچھا۔ اریب نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ اسے تو کسی کی نظر سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تمہیں واقعی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی تمہیں کسی بھی نظر سے دیکھے؟ اسے وہ لڑکی پاگل لگ رہی تھی جسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ 2 قدم اریب کے قریب آئی۔ مردوں کی نظریں ایسی ہی ہوتی ہیں مسٹر سیریس۔ ان کی نظریں پردے میں بھی کھوجتی ہیں اور پردے سے باہر بھی۔
तुम्हें पहले मर्द जात को सिखाना चाहिए कि औरत को कैसे देखना चाहिए। उसने अरीब के सीने पर हाथ रखकर दूर किया। यहाँ से मत जाओ, नौकर देखेंगे। वो मेन गेट से अंदर जाने लगी जब अरीब ने उसका हाथ थाम लिया। उसका पानी में डूबा ड्रेस सबको मुतवज्जो करता, इसलिए अरीब नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। तुम भी मुझे देख रहे हो? वो मुस्कुराकर बोली तो अरीब ने उस पर से नजरें हटाई। अंदर चलो। उसे अपने साथ लेकर गया तो वो मुस्कुराने लगी। अपनी होने वाली बीवी का उसे बड़ा ख्याल था। घर में निकाह की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई थी। शॉपिंग और लोगों को दावत दी जा रही थी। वो तीनों अपने घर आ चुके थे। अरिहा ने फर्म ज्वाइन कर ली थी। वो सुबह की गई रात में आती और रात में उसकी वही आवारा गर्दी होती। उसने वो हरकतें ना छोड़ने की कसम खा रखी थी। अरीब उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आया कि दोनों साथ करेंगे तो कपल ड्रेस ले सकते हैं। अरीब अब तक उस निकाह से मुतमईन नहीं था, लेकिन क्या करता, अम्मा ने कह दिया था अरिहा इस घर की बहू बनेगी। उसे अरिहा के सारे बल निकाह के बाद ठीक करने का सोचा था। अभी के लिए खामोशी बेहतर थी। अरिहा शॉपिंग के दौरान जीन्स और शर्ट ही देख रही थी। अरीब ने उसे लेडीज कपड़ों के एरिया में घसीटा। वो उन कपड़ों को देखने लगी। लड़कियां ऐसे कपड़े कैसे पहन लेती हैं? उसने अरीब से पूछा। तुम लड़के हो, तुम्हें क्या मालूम? उसने तंज पर अरिहा से उसे घोरा। अरीब ने एक सिल्वर रंग का कामदार मैक्सी देखी और फिर अरिहा के नाप का तैयार करवाने का ऑर्डर दे दिया। उसने भी अपने लिए ड्रेस पसंद किया और फिर वो खाना खाकर वापस लौट आए। उसके साथ सफ़र रोमांटिक कम गुस्से से भरा ज्यादा होता था। अरिहा ने गुस्से से उस ड्रेस को सोचा जो उसे निकाह पर पहनना था। अरीब ने उसकी बात ना मानी और ड्रेस खुद पसंद किया। काश वो जीन्स और शर्ट पहन सकती। निकाह का दिन भी करीब आ रहा था और अरिहा फर्म से वापसी पर बड़े मज़े से खाला से मिलने चली जाती थी। जरीन बेगम ने मना भी किया था, लेकिन वो कहती सास से राब्ता बढ़ाना चाहिए। कल को अरीब ने कुछ किया तो उसकी खाला उसका साथ देंगी। उसकी अपनी ही लॉजिक्स थी। निकाह वाले दिन हैवी मेकअप और मैक्सी में अरिहा पागल होने वाली थी। उनका निकाह अरीब लोगों के गार्डन में था। अरीब काफ़ी हैंडसम लग रहा था, चेहरा बेतासुर था। निकाह के बाद अरिहा को स्टेज पर लाया गया तो वो मबहूत रह गया। वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी, उससे चला तक नहीं जा रहा था। अरीब ने आगे बढ़कर उसे अपना हाथ दिया तो उसने गुस्से से इसे देखकर हाथ थाम लिया। वो जानता था ये गुस्सा ड्रेस और हील्स का है। उसने अपने होशो हवास में लड़कियों वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहने थे और आज अचानक इतना हैवी ड्रेस पहनना पड़ गया था। ड्रेस पीछे से टेल थी, उसी की वजह से मजीद चलने में दुश्वारी का सामना हो रहा था। अरीब की निगाह बार बार भटक कर उसके चेहरे पर जा रही थी। अचानक ही दिल की कैफियत बदलने लगी थी कि अरीब ने उसकी जानिब से निगाह फेर ली। वो खुद से ही उलझी बैठी अपनी मामा को अपना रोना सुना रही थी कि उसे ड्रेस चेंज करना है। उसकी माँ कहती मेहमानों के जाने के बाद। वो गुस्से से अरीब को देखने लगती कि इस नमूने ड्रेस को लेने की क्या ज़रूरत थी। उसकी घूरी पर वो कुछ ना कहता, ना मुस्कुराता, बस संजीदा ही रहता, जो उसकी नेचर थी। निकाह इख्तिताम हुआ, मेहमान चले गए, बस अब दोनों की फैमिलीज बची थी। अरिहा को यही छोड़ दो, नसरीन बेगम ने मोहब्बत से बोला। क्या मतलब? मैं मिस्टर सीरियस के बेडरूम में रहूंगी? उसकी बात सुनकर सबके चेहरे सुर्ख हो गए थे। शुक्र था वहां अरिहा के बाबा नहीं थे, जबकि अरीब ने गहरा सांस लिया कि वो कितने आराम से उसकी बेडरूम की बात कर रही थी। नहीं, अभी बस निकाह हुआ है, रुखसती के बाद अरीब की हर चीज तुम्हारी। खाला ने समझदारी से उसे समझाया तो वो सर हिलाने लगी। यानी अभी नहीं है? उसने पुरसोच नजरों से अरीब को देखा। उसने मंजर से हट जाना ही बेहतर समझा। क्या लड़की है ये? अरिहा चेंज करके वहीं रुक गई थी। वो सुबह उठी, नाइट ड्रेस में बाहर निकली जब उसका सामना अरीब से हुआ था। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो अरिहा। उसने सख्ती से अपनी बात उसे समझानी चाहिए। अरिहा ने कान में उंगली डालकर कानों को खोला। अरीब लब भेज गया। तुम आइंदा ऐसी ड्रेसिंग नहीं करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने अरिहा को अपने मतलब की बात बावर करवाई। मतलब? तुम्हें यकीन है तुमसे बुरा कोई है?
اس نے ناک سے مکھی اڑا کر اس کی بات سنی۔ اس نے اریحا کو کلائی سے تھام کر قریب کیا۔ وہ اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے اس کے سینے سے جا لگی۔ میری بات ماننی پڑے گی اریحا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سختی سے باور کرانے لگا کہ اریحا نے اسے دیکھا۔ میں انجام سے بالکل نہیں ڈرتی مسٹر سیریس، وہ ضدی لہجے میں بول کر دور ہوئی تو اریب کو غصہ آ گیا۔ اس نے جاتی ہوئی اریحا کو کھینچا اور اپنے روم میں دھکیل دیا۔ وہ گہرے سانس لے کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ نکاح کر لیا ہے، اپنی ہی جاگیر سمجھ بیٹھے ہو؟ وہ غصے سے اٹھی اور اس کی جانب جھپٹ پڑی۔ اریب نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی مٹھی میں قید کی اور اس کے چہرے کے نقوش کو نظروں سے چھونے لگا۔ اریحا نے آزاد ہونے کی کوشش کی۔ بیوی ہو میری، کچھ بھی کرنے کا اختیار ہے مجھے، اس نے اریحا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور جھک کر اپنا گہرا لمس چھوڑا کہ اریحا نے اسے دور کیا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ شوہر ہوں اور تم میری بیوی، کتنی بھی لڑکی ہونے سے انکار کرو لیکن تم ہو لڑکی۔ اس کے سرخ گالوں کو دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اریحا کو بدل دے گا۔ اریحا غصے سے کچھ کہے بنا گھر سے نکل گئی تھی۔ خالہ حیران ہوئی تھی، وہ بنا بتائے کیسے جا سکتی تھی، اور اریب جانتا تھا اس کے ایک لمس نے اسے لڑکی ہونے سے آشنا کروا دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ناشتہ کر رہا تھا، یہ جانے بنا کہ اریحا اس کو کیسے غصہ دلانے والی ہے۔ اریحا کی فرم میں کافی دوستیں بن چکی تھی۔ باس کی بہن نے اسے اپنی پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ رات میں پارٹی تھی اور اریحا ایسی جگہوں کی شوقین تھی، اسی لیے اس نے خوش دلی سے پارٹی کا انویٹیشن قبول کر لیا۔ شام میں گھر آئی اور تیار ہونے لگی۔ اس نے اسکرٹ پہنی جس کے بس سٹیپس تھے۔ اس کا برہنہ کندھا اور بازو نظر آ رہے تھے۔ ملائم سی جلد اور بلیک اسکرٹ میں وہ آفت کی پڑیا لگ رہی تھی۔ اس کے ماں باپ گھر پر نہیں تھے۔ جب سے اسلام آباد سے آئے تھے ان کی دعوتیں چل رہی تھیں، اور آج کل مطمئن بھی تھے کہ اریحا کا نکاح ہو گیا ہے۔ وہ پارٹی میں پہنچی تو ہر آنکھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اگنور کیا اور پارٹی میں گانے پر ناچنے لگی۔ اس کے بال اب کندھے تک آ گئے تھے۔ اس کے بال بہت تیزی سے بڑھتے تھے۔ اریحا سے کچھ لڑکوں نے بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس نے اگنور کر دیا۔ دور اریب کھڑا کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے بزنس کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ لڑکی دیکھ رہے ہو؟ اس نے فرم جوائن کرتے ہی آفت مچا دی ہے۔ ہر کوئی اس سے تنگ ہے، لیکن یقین کرو وہ اس دنیا میں اکلوتا پیس ہے۔ اریحا کے باس نے اریحا کو دیکھتے تعریف کی۔ اریب کی نگاہ اس پر جا ٹھہری اور اس کی گرفت گلاس پر سخت ہو گئی، اتنی کہ گلاس ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں زخمی کر گیا۔ میوزک کی وجہ سے گلاس ٹوٹنے کی آواز سنائی نہیں دی، جبکہ اریحا کولڈ ڈرنک لینے وہاں آ رہی تھی، اور اریب کو دیکھ کر سانس رک گیا۔ وہ فوراً سے مڑی اور تیزی سے لوگوں کے درمیان گم ہو گئی۔ یہ جلاد یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور میرے کپڑے؟ آج پکا مروں گی۔ اسے یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں اس پارٹی میں کیوں آئی؟ اف! اس کی خون آلودہ سی آنکھیں، وہ ناخن دانتوں میں لیے پہلی بار کسی سے ڈر رہی تھی۔ اسے یاد تھا اس نے لمس دے کر اریحا کو کتنا پریشان کیا تھا۔ وہ اس عجیب کیفیت کی وجہ سے سو بھی نہیں پاتی تھی۔ اسے بے حد عجیب لگتا تھا وہ واقعہ۔ اس نے باہر کی جانب راہ لی اور پیچھے دیکھا تو اریب وہاں کہیں نہیں تھا۔ اس نے سکون کی سانس بھری اور باہر بھاگی کہ کسی نے اسے کھینچ لیا۔ وہ اریب کے سینے سے لگی، گہری سانسیں بھرنے لگی۔ چہرہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے اریب کھڑا تھا۔ اس کی کلائی تھام کر کھینچی اور وہ اس کے ساتھ گھسیٹنے لگی تھی۔ تو یہاں تم مجھے خوش کرنے آئی تھی؟ بہت اچھا پلان بنایا۔ اب تو رخصتی ابھی ہوگی۔ وہ اس کا ڈریس دیکھ کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اریحا کو خوف آنے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ اریب غصے میں اسے کھینچ کر گاڑی میں پھینکنے لگا۔ میرے ساتھ نہیں جانا تو اس باس کے ساتھ جانا ہے جو تمہیں دیکھ کر مزے کر رہا تھا۔ وہ اسے غصے سے دیکھ کر چیخا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا غصے میں کیا کر ڈالے۔ اریحا نے اس کا غصہ دیکھا، وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں گھر جاؤں گی۔ وہ ونڈو بجانے لگی۔ اسے اریب کے ساتھ نہیں جانا تھا، وہ رخصتی ابھی نہیں کروا سکتی تھی۔ کیوں؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے غصے سے پوچھنے لگا۔
मुझे पहले तुमसे मोहब्बत करनी है, अभी तो बिल्कुल भी तुम्हें देखकर दिल नहीं धड़कता। उसकी बात सुनकर अरीब चौंका, फिर गाड़ी साइड पर रोक दी। क्या मतलब? मोहब्बत ना हुई तो? उसने इस जैसी लड़की पहले कहीं नहीं देखी थी। तलाक, वो बड़े आराम से कह रही थी। वो जानती नहीं थी अरीब के लिए ये लफ्ज कितना बड़ा है। उसने अरिहा को खींचकर खुद से लगा लिया। ये रिश्ता अब ता कयामत के लिए बन चुका है। भले तुम मुझसे मोहब्बत करो या ना करो अरिहा, लेकिन मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। वो आपके नरमी से बोला था। अरिहा को देखकर दिल की स्पीड बढ़ जाती थी। ये बताने के लिए काफी था कि वो उसे कबूल करने लगा है। उसे अरिहा की कबूलियत का इंतजार करना था। शुक्र उसने जल्दबाजी से काम नहीं लिया था, वरना इसकी माँ और खाला खालू क्या सोचते। उसने अरिहा के स्ट्रैप्स जो गिर गए थे ऊपर किए। वो आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। इतने से लम्स पर बस हो गई है तुम्हारी? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा। उसे अरिहा को तंग करना अच्छा लग रहा था, और जब वो करीब आता था उसका चौंक कर साकित हो जाना, ना जाने क्यों इसे अरिहा से इसकी उम्मीद नहीं थी। पता नहीं तुम इतने अजीब क्यों हो? वो अरीब को धक्का देकर अपनी सुबकी मिटाने के लिए बोली। अरीब हंस पड़ा। उसे पहली बार अरिहा के तस्वुरात ने मजा दिया था। उसने गाड़ी में गाना लगा दिया जो कि काफी रोमांटिक था। वो अरीब को घूरने लगी, जबकि वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए गाड़ी चला रहा था। उसका घर आ गया। अरिहा उतरने लगी। अरिहा, ऐसा ड्रेस आइंदा मत पहनना, उसने सख्ती से सर्द लहजे में कहा, तो वो कंधे उचकाकर अंदर चली गई। उसकी स्कर्ट से झलकती टांगों को देखकर अरीब ने स्टीयरिंग को पंच मारा था कि वो उस पर गुस्सा क्यों नहीं कर पा रहा था। वो दूसरे दिन लेडीज 3 पीस सूट पहनकर ऑफिस गई थी। लंच टाइम में अरीब उसे मिलने आ गया था और उसे मुकम्मल कपड़ों में देखकर मुस्कुराया और उसे बैठने का इशारा किया। अरिहा, यहां से रिजाइन दे दो। ये बॉस मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे मालूम हुआ कि तुम मेरी बीवी हो तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। उसकी काफी सालों से इसके बॉस से दुश्मनी चली आ रही थी, इसीलिए अरीब को डर था कि वो उसकी दुश्मनी में अरिहा को नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता मिस्टर सीरियस, मैं अपना दिफा कर लूंगी, उसने गैर संजीदगी से कहा। वो उसे समझा नहीं पा रहा था कि इसमें कितना खतरा है। अरिहा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, उसने जज्बाती लहजे में कहा। कल के बाद से वो उसके लिए पिघलने लगा था। मुझसे मोहब्बत करने से पहले सोचना था। मैं लड़की कम लड़का ज्यादा हूं। इस ड्रेस को देखकर ये मत सोचना कि मैं लड़की बन गई हूं। मैं अब भी उस जैसे बॉस को धूल चटा सकती हूं, उसने फिर से अपनी तारीफ करते हुए कहा, तो वो उसे देखे गया कि वो सुनने वालों में से नहीं थी। ओके, फिर मैं तुम्हारे साथ गार्ड्स रख रहा हूं, उसने हाथ खड़े करते हुए कहा। गोली दाएं बाएं कहीं से भी आ सकती है, गार्ड्स कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बिल्कुल सीरियस होकर इस बात को डिस्कस कर रही थी। अरीब ने माथा मसला। अरिहा, ये, वो अभी कुछ कहता कि अरिहा सबके सामने उसके बहुत करीब आई। सब हैरत से उन दोनों को देखने लगे। अरीब ने उसे दूर किया। पागल हो गई हो? अरीब की हैरत से आंखें फैल गई थी। उसने एक नजर कैफे पर डाली। सब उनकी जानिब मुतवज्जो थे। शौहर है मेरा, उसने ऊंची आवाज में सबके मुसलसल देखने पर गुस्से से कहा, तो सब मुंह पर हाथ रख के हंसने लगे। अरीब खफा नजरों से उसे देखने लगा। वो लड़की अचानक से काम करती थी कि बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता कि उसके साथ हुआ क्या है। कैसा लगा? वो आंख दबाकर बोली तो अरीब उठ खड़ा हुआ। उसका जवाब जल्द दूंगा, उसने धमकी दी तो अरिहा हंस पड़ी। उसे तंग करने में अरिहा को मजा आया था। वो नए नए जज्बात से रोशनास हो रही थी और जितनी अजीब सी फीलिंग आ रही थी उतना ही उसे अच्छा भी लग रहा था। अरीब अरिहा की हरकत को सोच रहा था। वो कितनी बेबाकी से सबके सामने करीब आई थी और वो हैरत से साकित बैठा, कुछ कर भी ना सका था। वो मुसलसल अपनी बेलगाम बीवी के बारे में सोचे जा रहा था। इस एक माह में वो जिस हद तक अरिहा को पसंद नहीं करता था, अब उतना ही पसंद करने लगा था। मोहब्बत, यह शायद उससे आगे की बात निकल आई थी। वो उसी के बारे में सोचता रहता।
उसे सामने देखने की चाह में पागल होने लगता। फिर जब बेबस हो जाता तो खाला के घर चला आता। अरीहा को देखकर दिल को कुछ सुकून मिल जाता। वो मुस्कुराकर उसे देखती थी। उसके कपड़े, घर में टी शर्ट और खुला पजामा होता था। मुलाजमा और अम्मा अब्बा के अलावा उनके घर में कोई नहीं था। अरीब को इत्मीनान था। अरीब की माँ ने 2 दिन उसे रुकने के लिए बुला लिया। उसकी माँ कहती थी ससुराल जाना मुनासिब नहीं है, जबकि अरीहा कहती कि वो खाला के घर जा रही है। अरीब भी उसे रात के वक्त लेने आया था। अरीहा खाला से मिलकर अपने कमरे में चली आई। कुछ देर बाद दरवाज़ा बजा और अरीब अंदर आया। कैसी हो? वो जेब में हाथ डाले पूछ रहा था। बिल्कुल ठीक। और तुम हर दूसरे तीसरे दिन देखते हो? वो हैरानी से पूछ रही थी। उसके सवाल की तुक समझ नहीं आई, जबकि वो उसे देखने के लिए बहाने बना रहा था। तुम्हारे लंबे बाल तुम पर सूट कर रहे हैं। उसकी तारीफ पर अरीहा सीधी हुई। वाकई? उसे खुशी हुई थी, वरना वो उन्हें कटवाने का सोच रही थी। हाँ ना, तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं, और कमर तक आ जाएं तो मजीद प्यारे लगेंगे। उसे भी हैरानी हुई। अरीहा उसकी तारीफ पर खुश हो रही थी और बालों को उंगलियों पर लपेट रही थी। चलो देखते हैं कब तक मेरे बाल तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। उसमें आम लड़कियों वाली झिझक नहीं थी। वो आराम से इससे बात कर लिया करती। वो अंग्रेज मूवी शायद ज्यादा देखती थी। नहीं, वो कुदरती तौर पर ऐसी थी। अरीब खड़ा था जब अरीहा गहरा सांस लेकर बेड से उठी और उसके करीब चली आई। क्यों आए हो? सच्ची बताओ अब। वो कमर पर हाथ रखे पूछ रही थी। अंदाज ऐसा था ना बताया तो मार डालेगी। ऐसे ही बस, उसने अरीहा के नकूश हिफ्स करते हुए कहा। अरीहा मुस्कुराकर उसकी बहुत करीब हो गई और अरीब साकित खड़ा रह गया। वो उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। अरीब ने इस बार उसके शानों पर हाथ रख दिया। वो जब पीछे हुई, शर्माने की बजाय मुस्कुरा रही थी। अरीब ने उसे गले से लगा लिया। अपना ख्याल रखना, तुम्हारी जैसी तो कोई लड़की भी नहीं होगी इस दुनिया में। उसने अपने हिसार में कैद करते हुए जैसे इल्तिजा की थी। वो मुस्कुराकर अलग हुई। इतना कौन डरता है मिस्टर सीरियस? वो कहकर उसे कमरे से निकालने लगी। मैं, वो जाते हुए बोला। अरीहा पागल कहकर कमरे में आकर सोचने लगी उसे अरीब को देखकर क्या हो जाता था। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो मजे से मुस्कुराकर सो गई। अरीहा हस्बे आदत अरीब को चिढ़ाने के लिए नाश्ता छोड़कर सीधा गेट से बाहर निकल गई। आज उसे अपने बॉस के ऑफिस जाना था। आज मीटिंग रखी गई थी, इसी वजह से जल्दी बुलाया गया था। सारे वर्कर्स वक्त से 1 घंटा पहले आ गए थे। अरीब ने उसे देखा तो बस उसने एक तीखी नजर डाली, क्योंकि उसने सोचा आज शाम तक वो अरीहा को काबू में लाने का कोई प्लान बनाएगा, रुखसती के लिए उसे मना लेगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था आज सब कुछ बदलने वाला है। दोपहर के वक्त अरीब ऑफिस में बैठा फाइल्स देख रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। उसने यस किया तो स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा और अरीब की आंखें फौरन गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गई। वकास, वो दांत पीस कर बोला। वकास हंसा। हाँ अरीब, तुम्हारा पुराना दोस्त, या शायद पुराना दुश्मन कहना बेहतर होगा। वो कहका लगाकर हंस रहा था। इसका दिल रुकने लगा। अरीहा को कहा था कि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन उसने ना सुनी। वो दुआ कर रहा था उसे अरीहा के बारे में कुछ मालूम ना हो। अगले ही लम्हे कैमरा हिला और तस्वीर में अरीहा नजर आई, जिसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। वो कुर्सी पर बैठी जिद्दोजहद कर रही थी। आंखों में खौफ था। ये क्या बकवास है? अरीहा को क्यों पकड़ा है? मर्द का बच्चा है तो मर्द से बात कर। अरीब ने गरज कर कहा तो वकास ने तंजिया अंदाज में कहने लगा। तुम्हें पता है तुम्हारी ये बिगड़ी हुई कजन मेरे ऑफिस में काम करती है, और आज किस्मत ने इसे मेरे हाथ में ला फेंका। तुमने जानते हुए भी इसे मेरे पास काम करने दिया। ऐसी गलती तुम कैसे कर सकते हो? वो हैरानी की एक्टिंग करते हुए सवाल पूछ रहा था। अरीब ने गुस्से से दीवार पर पंच मारा। अगर इसको एक खराश भी आई, अरीब ने धमकी दी,
तो वकास ने हंस कर बात काटी। आराम से शेर, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुमने मेरा पुराना हिसाब बराबर ना किया तो ये लड़की तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। अरीब की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वकास, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वकास ने आखिरी बात कहकर कॉल काट दी। गलती या चाल, ये तुम कल शाम तक जान जाओगे। अरीब ने फोन जोर से मेज पर मारा और फौरन उठ खड़ा हुआ। वो जानता था वकास कितना खतरनाक है और अरिहा की जिद्दी फितरत उसे मजीद खतरे में डाल सकती है। वकास को जब खबर हुई कि अरिहा अरीब की कज़न और बीवी है, उसने अरिहा को किडनैप करने का सोचा। अरीब की कमजोरी उसके हाथ लग चुकी थी और वो इस बार अरीब को हराने के लिए मुकम्मल तरीके से तैयार था। उसने अरिहा को ऑफिस मीटिंग के बाद साइट पर चलने का कहा और उसे गोदाम में ले आया। काफी मुश्किल से अरिहा को काबू किया था। वो काबू में नहीं आ रही थी। वो लड़ने में माहिर थी, लेकिन इसके सामने 8 मर्द थे। वो पीछे से वार पर गिर गई। वकास ने गुस्से से उसके मुंह पर भारी हाथ मारा और उसका होंठ भी फट गया था। अरिहा बेहोश हो गई थी। जब होश में आई तो वो एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसने अरीब की बात ना मानकर अरीब को मुश्किल में डाल दिया था। वो कॉल पर कहना चाहती थी कि वो वहां उसे बचाने ना आए, लेकिन उसका मुंह बंधा हुआ था, जिसकी वजह से वो कुछ ना कह पाई। वकास अरीब का इंतजार कर रहा था। न जाने दोनों की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने अरिहा को यूज किया था। रात का वक्त था। शहर के एक सुनसान इलाके में पुराना गोदाम, जहां बाहर 2 मुसल्ला पहरेदार खड़े थे। दूर एक काली जीप आकर रुकी और अरीब उसमें से बाहर निकला। उसकी आंखों में एक सर्द लेकिन खतरनाक तासुर था। चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वकास गोदाम के अंदर सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। सामने एक कुर्सी पर अरिहा बंधी हुई थी। अरिहा ने अरीब को आते देखा तो पल भर के लिए उसके चेहरे पर डर और सुकून दोनों आ गए। वाह मिस्टर सीरियस, वकास अरिहा की नकल उतारते हुए तंज से बोला। इतनी जल्दी आ गए? मैं तो समझा तुम डर जाओगे। अरीब आगे बढ़ा। वकास, आखिरी बार कह रहा हूं, इसे छोड़ दो। वकास खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, पहले पुराना हिसाब बराबर होगा, फिर सोचूंगा। याद है 5 साल पहले तुमने मेरे बिजनेस का क्या हाल किया था? अरीब ने कदम आगे बढ़ाया और उसके साथ ही बाहर से 2 गार्ड्स अंदर आ गए। बंदूकें अरीब पर तान ली गई। अरिहा ने घबरा कर कहा, अरीब मत, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। आवाज दबी हुई निकली। अरीब ने गार्ड्स पर एक लम्हे को नजरें जमाई, फिर अचानक एक गार्ड का हाथ मरोड़कर बंदूक छीन ली और दूसरे को धक्का देकर गिरा दिया। लम्हों में माहौल बदल गया। वकास ने बंदूक निकाल ली। एक कदम और बढ़ाया तो गोली इसके माथे के अंदर जाएगी। उसने अरिहा की कनपट्टी पर बंदूक रखी हुई थी। अरीब की सांस भारी हो गई, लेकिन उसकी नजरें अरिहा से हटी नहीं थी। अरिहा, आंखें बंद कर लो, उसने धीरे से कहा। यह हीरो बनने का ड्रामा छोड़ दो, वकास ने हंसते हुए कहा। उसी लम्हे अरीब ने जमीन पर रखी कुर्सी को लात मारकर वकास की टांगों में फंसाया और झपट कर उसका हथियार गिरा दिया। चंद सेकंड की जोर आजमाई के बाद अरीब वकास को जमीन पर दबा चुका था और अरिहा के हाथ खोल रहा था। चलो यहां से, वो सख्त लहजे में बोला। अरिहा उसके साथ बाहर भागी। जीप में बैठते ही वो पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। पसीने, गुस्से और बेचैनी का मिला जुला रंग था। तुम वाकई मेरे लिए ये सब करने आए हो? उसकी आवाज में वो शरारत नहीं थी जो हमेशा होती थी। अरीब ने जीप स्टार्ट की। तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन तुम मेरे हिस्से की हो और कोई मेरे हिस्से की चीज को छू नहीं सकता। उसकी बात सुनकर अरिहा कितने लम्हे उसे देखती रही और फिर अरिहा ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन दिल में अजीब सा एहसास घर कर गया था। अरीब उसके लिए जान की बाजी लगा चुका था। उसे छोड़ सकता था,
اسے اپنی پسند کی اور لڑکیاں مل جاتی۔ اریب نے وقاص کے اوپر اغوا کے چارج لگا کر اسے گرفتار کروا دیا تھا۔ وہ پہلے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، پھر اچانک وقاص کو پیسہ زیادہ کمانے کا جنون سوار ہو گیا۔ اس نے غلط طریقوں سے پیسے بنانا شروع کر دیے اور اس کام میں اریب نے ساتھ دینے کے بجائے اس کے کام سب کو بتا دیے، جس کی وجہ سے ایماندار فرم نے اس کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے۔ جب سے وقاص اریب کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں تھا اور ایک دن اریحا اسے مل گئی۔ وہ اسے خوبصورت بلا لگی تھی، اسے شادی کے لیے کہنے والا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ وہ اریب کی بیوی ہے۔ اس کو برا لگا اور نفرت ہو گئی اریحا سے۔ اس نے اغوا کر کے اسے مارنے کا سوچ لیا تھا کہ اس طرح اریب بھی پاگل ہو جائے گا اور اس کی جان لیے بنا وہ جیت جائے گا، لیکن اریب نے اسے اور خود کو بچا کر سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اریب 2 دن بعد خالہ کے گھر آیا تھا۔ گھر میں اریحا کے سوا کوئی بھی نہیں تھا اور وہ اسکرٹ پہنے کمرے میں کسی گانے پر جھوم رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ لڑکی 2 دن پہلے اغوا ہوئی تھی۔ اریب نے کمرے میں آ کر میوزک بند کر دیا۔ وہ چونک کر پلٹی اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تم نے پھر سے ایسے کپڑے پہنے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے کہا، حالانکہ اس کا جواب معلوم تھا۔ اس کے کندھے پر موجود تل اریب کی نظروں میں آیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو ڈپٹ کر نیچے کر لیا۔ کمرے میں ہوں اور مجھے میرا شوہر دیکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ ابرو اچکا کر بولی تو اریب اس کی جانب چلایا اور اس کے تل کو چھونے لگا۔ اریحا سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ رخصتی؟ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کھو رہا تھا۔ میں نے کب کہا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مسٹر سیریس؟ وہ شوخی سے اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ اریب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور لہرا کر بیڈ پر گرایا۔ وہ ہنسنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ پیار، وہ جھجکتے ہوئے بولا کہ اسے گاڑی کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً سے پیچھے ہوا۔ اریحا ہنسنے لگی۔ میں تمہیں ماما بابا کے سامنے، وہ اس کی حرکت پر محظوظ ہوتے بولی، اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو آج ہی رخصتی ہو جائے گی۔ وہ سختی سے گھور کر بولا، اس کا کیا بھروسہ تھا؟ وہ کمرے سے نکل گیا کہ خالہ خالو نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ وہ سلام کر کے تیزی سے نکل گیا۔ وہ حیرت سے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے اندر آئے۔ لگتا ہے اریحا سے لڑائی ہوئی ہے۔ ان دونوں نے یہی اخذ کیا، لیکن شام میں نسرین بیگم کی کال آئی اور انہوں نے رخصتی کی تاریخ مانگ لی۔ انہوں نے اریحا سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا کر کہا، جو مناسب لگے۔ سب نے مل کر ڈیٹ فکس کی اور شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اریحا اب بھی اپنی مرضی کی ڈریسنگ گھر کی حد تک کرتی تھی۔ اریب نے اسے بدل دیا تھا۔ وہ اسے بتانے والی تھی کہ وہ بالکل نہیں بدلی۔ رخصت ہوتے ہوئے اریحا بالکل نہیں روئی تھی اور اریب سے چپک کر کھڑی رہی تھی۔ وہ ہنس کر پاگل بیوی کو دیکھتا رہا جو اس کے مکمل رشتے میں آ چکی تھی۔ شادی کا شور تھم چکا تھا۔ سب دروازے بند کیے میٹھی نیند سو رہے تھے۔ باہر کا ہنگامہ اندر کی خاموشی میں ڈھل گیا۔ اریحا کا دل دھڑک رہا تھا جب سہاگ کا کمرہ اس کے سامنے آیا۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ ہلکی روشنی میں ہر چیز سنہری سی لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھی، نظریں جھکائے، اور ہاتھ کے کنگن کی جھنکار اس کی گھبراہٹ کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ اس گھبراہٹ کا پہلی بار شکار ہوئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ دلہن پہلے بھی بنی تھی، تب اسے ایسا کچھ محسوس کیوں نہ ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور اریب اندر آ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ اریحا کے دل میں بج رہی تھی۔ اریب نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے اس کے سامنے آ کر رکا۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ تم تو ہمیشہ سے ضد میں 2-4 باتیں سنا دیتی تھی۔ اریحا نے سر جھکائے ہلکی مسکراہٹ دبائی۔ آج موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اندر ہی اندر ہنس رہی تھی۔ وہ اس کی شرارت کا عادی ہو چکا تھا۔ تو موقع دے دیتا ہوں،
اریب نے شرارت سے کہا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گیا۔ اریحا نے ہلکا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ یہ سب نیا ہے، عجیب لگ رہا ہے۔ اس کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ پہلے بے باکی سے قریب چلی جاتی تھی، اب شرارت چھوٹی تو اس کو حیا آنے لگی۔ اریب نے اس کا ہاتھ تھاما نرمی سے۔ عجیب نہیں، بہت خوبصورت ہے، اور تم بھی بے حد خوبصورت لگ رہی ہو۔ دل چاہ رہا ہے ساری رات یوں ہی دیکھتا رہوں۔ اس نے پہلی بار اس دوران نظریں اٹھا کر اریب کو دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں اتنے ابلتے جذبات کی اتنی سنجیدگی تھی کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اریب نے اس کے ماتھے پر آہستہ سے بوسہ دیا۔ اب تم میری بیوی ہو اریحا، دشمنی ختم، بس ہم دونوں کا قصہ باقی۔ اریحا نے دھیرے سے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ پھولوں کی خوشبو، مدھم روشنی اور اریب کی مضبوط باہوں نے اس کی ساری جھجک کو دھیرے دھیرے پگھلا دیا۔ رات گہری ہوتی گئی اور دونوں کے بیچ کی خاموشی میٹھے مکالموں اور ہلکی سی ہنسی میں بدل گئی۔ یہ رخصتی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک نئے جذبے کی شروعات۔ اریحا کی آنکھ دھوپ کی ہلکی کرنوں سے کھلی۔ کمرے میں مدھم سی خوشبو اور رات کے بکھرے پھول اب بھی ہر طرف تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اریب کمرے میں نہیں تھا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ دروازہ ہلکا سا کھلا اور اریب اندر آ گیا۔ ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں 2 کپ چائے اور ناشتہ رکھا تھا۔ اریب نے مسکراتے ہوئے کہا، شادی کی پہلی صبح ہے، بیوی کے لیے ناشتہ تو بنتا ہے۔ اریحا نے مسکرا کر ناشتے کی جانب دیکھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اریب نے ٹرے رکھتے ہوئے کہا، ضرورت نہیں تھی، لیکن دل چاہا کہ تمہارے لیے خود ناشتہ بناؤں۔ وہ بیٹھ کے قریب آیا اور 1 کپ اریحا کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ لیجئے، اور ہاں، چائے میں چینی کم ہے کیونکہ تمہیں زیادہ میٹھی پسند نہیں۔ اریحا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اریب نے ہنستے ہوئے کہا، بیوی کے بارے میں نہ جانوں تو اور کون جانے گا؟ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اریحا نے ہلکا سا طنز کیا، تو پھر بیوی کے دشمنوں کو بھی تم ہی ہینڈل کرو گے؟ اریب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں، اب تمہیں کسی دشمن کا سامنا اکیلے نہیں کرنا پڑے گا۔ اریحا کا دل خوشی سے بھر آیا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، اور اریب کبھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتا، کبھی چائے کا گھونٹ لیتا۔ رات کے پہر 2 بائک ریس لگا رہی تھی۔ ایک لڑکی بلیک پینٹ شرٹ پہنے، ہیلمٹ لگائے، جبکہ دوسرا شخص بلیک ہوڈی اور ہیلمٹ میں تھا۔ دونوں کی سپیڈ بہت زیادہ تھی۔ اچانک اریب نے بائک روکنے کا اشارہ دیا۔ اریحا نے بائک روک کر ہیلمٹ اتارا۔ میری انرجی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اریحا پر جھک کر اپنی انرجی بحال کی۔ وہ مکہ مارتے ہوئے اسے دور کر رہی تھی، لیکن اسے مار کھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔